اور آتا ہے، اور جب بھی اونٹ کا ذکر آتا ہے، جو اونٹنی حضرت صالح کی اونٹنی تھی اور جو ایک معجزے کے طور پر وجود میں آئی تھی، اور قوم سمود کی طرف صالح کو اللہ نے بھیجا تھا، بہت اونچے درجے کے نبی تھے کہ جا کر اس بےہودہ قوم کو راہ راست پر لایا جائے، اور وہ قوم بڑی امیر تھی، ان میں بیشتر خرابی یہ تھی کہ ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، علاقہ بہت سرسبز تھا۔ یہ آپ کے اردن کا علاقہ جو ہے، یہاں سے لے کر عرب تک اور مدینہ شریف سے لے کر تبوک کے درمیانی علاقے میں، وہاں جا کر سمود کیا جغرافیائی حد ختم ہوتی، بہت لمبا علاقہ تھا، اور سمود کے لوگ اپنے بھاویں تکبر کے مارے ہوئے اور اپنے آپ کو بہت برتر سمجھتے ہوئے اونچے پہاڑوں کو تراش کر چھینی ہتھوڑی سے اس کو چھیل چھیل کر پہاڑوں کے اندر نہایت خوبصورت محل بناتے تھے۔ یہ ان کا بڑا کمال تھا، یعنی انہوں نے کوئی لینٹر نہیں ڈالا، کوئی اینٹیں پتھر نہیں جمع کیے، پہاڑ کو لیا ہے اور اس کو چھیلنا، کھروچنا، اور اس کے اندر ایسے اعلیٰ درجے کے کمرے، چھوٹے بڑے اور خوبصورت ستون اور محرابیں بنائی ہیں کہ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب بھی اگر آپ چاہیں تو اردن کے علاقے میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی سلائیڈیں بھی ملتی ہیں، اور اگر آپ کو جغرافیے کا شوق ہے تو جغرافک میگزین جو ہے ان میں گاہے بگاہے ان محلات کی جو تصویریں ہیں وہ فوٹوگراف کی صورت میں اور ڈرائنگ کی صورت میں آتی رہتی ہیں۔ تو وہ لوگ بڑے متکبر لوگ تھے اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ نے ایک پاکیزہ نبی کو، حضرت صالح کو، ان کے پاس بھیجا کہ جا کر وہ انہیں اللہ کا پیغام دیں۔ تو لوگوں کو نبیوں کے اوپر جو اعتراض رہا ہے، جتنے بھی نبی ان کے پاس بھیجے گئے، ایک ہی اعتراض رہا ہے لوگوں کو کہ تو کیسے نبی ہو سکتا ہے، تو تو ہمارے جیسا انسان ہے اور تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ تو غریب آدمی ہے، اور غریب آدمی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو ایک بہت امیر آدمی کو ہونا چاہیے، متکبر کو ہونا چاہیے۔ فرعون نے بھی یہی کہا حضرت موسیٰ سے کہ تو کیسے نبی ہو سکتا ہے، تیرے بازوؤں میں تو سونے کے کنگن بھی نہیں، کنگن پہنتے تھے نا نبی، اور تو بات بھی شستگی کے ساتھ اور ایک تفصیل کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو اور بھی جتنے پیغمبر تھے، حضرت نوح کے ساتھ بھی یہی ہوا، تو انہوں نے بھی بار بار ایک ہی بات دہرائی کہ تو اگر سر بلند ہوتا اور تیرے پاس اتنے اونچے محل ہوتے جتنے ہم لوگوں کے پاس ہیں، اور تم نے بھی ایسی عمارتیں بنائی ہوتی، سالے ہم تم کو پیغمبر مان لیتے ہیں، لیکن اب تو ایک عام آدمی ہے، ٹھیک ہے، بھلا سا آدمی ہے، لیکن تیری مالی اقتصادی اکنامک کنڈیشن اتنی ہے۔ آپ دیکھیں بار بار ہم بھی جب بات کرتے ہیں تو اکنامک کنڈیشن کی کرتے ہیں، آپ کے اوپر جب بھی کبھی کوئی مصیبت پڑتی ہے، بوجھ پڑتا ہے، تو آپ بجائے اس بوجھ کو بلا واسطہ طور پر ڈائریکٹلی برداشت کرنے کے ہمیشہ پلٹ کے اکنامکس کی طرف جاتے ہیں کہ ہماری اکنامکس کمزور ہے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے۔ ہم نیک اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم مالی طور پر کمزور ہیں، ہم بہادر اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم مالی طور پر، ہم اچھے انسان اس لیے مر سکتے کہ مالی طور پر ہم اچھے ہیں۔ تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بھائی تم مالی طور پہ تو اچھے نہیں ہو، ورنہ اگر تمہارے پاس اتنے بڑے محل ہوتے جتنے ہمارے پاس ہیں تو ہم تم کو یقیناً نبی مانتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں تم کو بھلائی کے راستے کی طرف لاتا ہوں تاکہ تمہارا اس میں فائدہ ہے، اور میں تم سے اس کے کوئی ٹیوشن فیس بھی نہیں مانگتا، جو کچھ ہے میں مفت دیتا ہوں، اور میرا اجر تمہارے اللہ کے پاس ہے۔ مر کیسی یہ باتیں آپ بہت اچھی طرح سے اور مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تجھ کو پیغمبر نہیں مانتے۔ اچھا، اگر ہم طبیعت پہ بوجھ ڈال کر آپ کو پیغمبر مان بھی لیں تو اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے۔ یہ سمود کی قوم کا، آل سمود نے کہا، تو حضرت صالح نے فرمایا کہ بتاؤ
तुम कौन सा मुजदा चाहते? लेकिन उन्होंने वार्न किया कि मुजदा रूनुमा हो चुकने के बाद फिर अगर तुमने खुदा को और उसके पैगंबर को न माना तो फिर तुम पर अजाब आ जाएगा। खुश नसीब है वो कौमें जिन्होंने मुजदा तलब नहीं किया अपने पैगंबर से, लड़ाई झगड़ा करते रहे लेकिन मुजदा नहीं मांगा तो वो बच गए। लेकिन अगर मुजदा मांग लिया जाए और मुजदा तलब कर लिया जाए और वो रूनुमा हो जाए तो फिर अगर ना माना जाए तो फिर अजाब जाहिर है, वो तो तयशुदा बात है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम ये बर्दाश्त करने का, लेकिन अगर तू मुजदा रूनुमा करेगा तो। अब देखिए उन जालिमों ने मुजदा क्या तलब किया। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि सामने पहाड़ है, चटियल चिकना बहुत मजबूत, करोड़ों साल का अपनी जगह पर कायम, हम चाहते हैं कि तेरा अल्लाह इस पहाड़ के अंदर से एक ऊंटनी पैदा करे। अब पहाड़ का और ऊंट का यानी जानवर का और जमादात का तो कोई ताल्लुक नहीं और वो ऊंटनी आए और हमारी बस्ती में हमारे साथ रहे तो फिर हम तुमको मानेंगे कि तुम पैगंबर हो। और चुनाचे उन्होंने दुआ की और अल्लाह से इस मुझे को तलब किया कि अगर ये लोग इस तरह से मान जाएं तो उनका फायदा है। उन पहाड़ों के दरमियान में से, उन चटियल चमकदार चिकने पहाड़ों के अंदर से वो नाकतुल्लाह जिसे कहते हैं अल्लाह की ऊंटनी जो है वो नमूदार हुई और उनके आगे चलती आ रही। और क्योंकि पहाड़ वो बहुत बुलंद थे और उसका कदबुत भी ऊंटनी का बहुत बुलंद था और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि खूबसूरती के एतबार से वो भी चांदी का एक मुरक्का नजर आती थी। तो वो चलती हुई आ गई और बस्ती में आकर खड़ी हो गई और जाहिर है कि इधर उधर देखने लगी होगी, मुझे उस तफसीलात का एक अंदाजा ही ज़हन में आता है। तो वहां आके उन लोगों ने जब उसे देखा तो हैरान और शशदर भी हुए कि ये ऊंटनी तो पैदा हो गई है, लेकिन अब हम इसको क्या करें। तो हजरत सालेह ने फरमाया कि तुम्हारी ख्वाहिश मेहरबानी, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक और तुम्हारी आरजू के मुताबिक ये ऊंटनी उन्हीं पहाड़ों में से पैदा होकर आपके सामने आ गई है और अब ये आपकी मेहमान है। अब अल्लाह ने एक शर्त आयद की है कि ये इस बस्ती के कुएं से या जो भी वाटर हेड वहां पे था पानी पिएगी और इसका एक दिन मुकर्रर होगा। उस दिन कोई आदमी वहां से पानी नहीं ले सकेगा, न जानवर, न उसके मवेशी, न चरिंद, न परिंद, न इंसानों को दिया जाएगा। तो ये ऊंटनी जो है ये हमारी मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान है और इसकी गौर पर्दा से इसका पालन करना हमारा फर्ज है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, हम इसका करेंगे। कुछ दिन तो उन्होंने ऊंटनी को बर्दाश्त किया और बारी के मुताबिक जो दिन मुकर्रर था उसे पानी देते रहे। लेकिन फिर जैसे इंसान है ना, उसमें एक आदमी ऐसा पैदा हुआ जिन्होंने और 8 आदमियों को वर्गलाया, वो 9 थे। उन्होंने कहा ये क्या शर्त हमने अपने आप पर आयद कर ली है और इस ऊंटनी की क्या हैसियत है, हम इसको किसी न किसी तरह से इसका कला कम करें। चुनाचे उन्होंने रात के वक्त उस ऊंटनी की कोंचें काट दी, वो टखनों के ऊपर का जो हिस्सा होता है। तो वो ऊंटनी जो थी जाहिर है कि नहा रही वहां पर। सुबह को जब बेदार हुए सब लोग और वो बारी थी ऊंटनी के पानी पीने की और वो तशरीफ न लाई क्योंकि वो तो थी नहीं इस दुनिया में। तो हजरत साले को पता चला कि ये वाकई हुआ, तो फिर उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ये बहुत बुरा हुआ, ना सिर्फ तुमने इस मुद्दे को झुटलाया बल्कि उस मेहमान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अब 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा कला कमा हो जाएगा और फिर ये नेस्तो नाबूद। फिर आने वाली तारीख में लोग उंगलियां उठाकर बताया करेंगे कि ये समूद के रहने की जगह थी और ये उनके महल थे जो वीरान पड़े हैं और जो क़यामत तक इसी तरह वीरान रहेंगे। चुनाचे उन्होंने उनकी बादनामी तो पहले दिन जैसा कि बताते हैं उनके मुंह पीले हुए, अगले दिन बेहद सुर्ख हो गए काले। फिर एक चिंगार ने, एक ऐसी चिंगार जैसे अब ये बम बनी है ना कि न्यूट्रॉन बम वगैरह का जिक्र है, वो चिंगार आई और वो सारे के सारे औंधे मुंह गिर गए और नीच तो नाबूद हो गए।
दोस्त के पोते की शादी पर मुझे इस्लामाबाद जाना था। तो इस्लामाबाद पहुंचकर मुझे एक पैगाम मिला कि एक बाबा है जो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं बाबों का तो बड़ा दीवाना, आपको पता ही है। तो पिछले हफ्ते में आपसे एक बाबा की बात कर रहा था जो हमारे साथ का रहने वाला इसी टीवी स्टेशन का था। लेकिन बाबों के जायचे, बाबों की शक्ल सूरत, उनके ढांचे, उनके हुलिये, उनके चेहरे, उनके मिजाज बदलते रहते हैं। कभी ये ना आके मुझसे पूछा करें कि जनाब मुझे हर बाबा मीठा बाबा नहीं होता, मेरे साईं फजल शाह साहब जैसे सारे बाबे नहीं, तो चुनाचे हाँ जी जल्द। तो मैं मिलने उनके पास गया, क्योंकि धूप थी और पहाड़ी इलाका था, तो मेरे गले में एक छोटा सा साफा था। पहले मैं उसे सर पे धूप, आपको पता पहाड़ों की धूप बड़ी तेज होती, लेकिन जब मैं उनके पास गया तो कहने लगे, वो निकले अपने मकाम से, मैंने सलाम किया, कहने लगे तुम बड़ी मिठार मिठार के बातें बनाते हो और बातें सुनाते हो, मैं तुमको वार्न करता हूं, ये लफ्ज में था, और तुम्हें वार्न करने के लिए बुलाया है यहां पर कि तुम लोग बहुत बेख्याल हो गए हो और तुम लोगों ने तवज्जो देना छोड़ दी है और तुम लोग एक बहुत खौफनाक मंजिल की तरफ रुजू कर रहे हो। देखो, कहने लगे, मैं तुम्हें बताता हूं कि ये पाकिस्तान और ये पाकिस्तान का मुल्क एक मुआजिजा है, ये जुग्राफियाई हकीकत नहीं है। और ये जो तुम अपने आप को बार बार कहा करते हो कि हमने फिर ये किया, फिर ये किया, फिर सियासत के मैदान में ये, फिर अपने कायद के पीछे चले, हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, ऐसे मत कहो। पाकिस्तान का वजूद में आना एक मुआजिजा था। ये इतना बड़ा मुआजिजा है जितना बड़ा आले समूद के लिए ऊंटनी के पैदा होने का मुआजिजा।